सत श्रीकाल फटाफट 100 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं मनप्रीत कौर। देश दुनिया चज की कुछ होया खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार दी गल। सो सब तो पहले एक नजर सूबाई खबरां ते। अज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे वल्लों आम बजट पेश किया गया, जिस नूं लैके बठिंडा दे व्यापारियों ने निराशा जताई है। बठिंडा दे व्यापारियों ने सरकार खिलाफ गुस्सा जताया ते उन्हां कहा कि बजट दे विच इंडस्ट्री लई कुछ भी ऐलान नहीं किया गया। अमृतसर के शहर वासियों ने भी इस वार दे बजट तो निराशा जताई है। उन्होंने कहना है कि MSP 1.5 गुना वधाउणा सरकार वालों किया जा रहा किसानों नाल मजाक है। अमृतसर के लोगों ने भी इस वार दे बजट नूं फेल दस्सिया ते बजट तो काफ़ी ही नाखुश नजर आ रहे हैं। बजट पेश होने तो बाद माहरा ने अपना प्रतिक्रम दिता। उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट नूं खास दस्सिया है। महारा का कहना है कि इस वार दे बजट दे विच सब दे हितां दा ध्यान रखा गया ते इनकम टैक्स भी खास छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सदन च टैक्स का कोई मुद्दा नहीं उठा है ते ना ही किसी टैक्स च कोई वाधा किया गया है। किसान अंदोलन दरमियान पैदा हुई स्थिति के चलदे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री दे वल्लों ट्वीट करके दी गई। उन्होंने आख्या है कि किसानी अंदोलन नूं लैके 2 फरवरी नूं ऑल पार्टी मीटिंग सद्दी गई है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी दे विच सारियां पार्टियां नूं इकट्ठे होने की लोड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा सारी पार्टियों को मौजूदा समय की अहमियत को देखते हुए सियासत उपर उठ के सोचने की लोड़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों 2 फरवरी नूं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिस नूं लैके विरोधियों दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। भाजपा आगू सुरजीत जियाणी ने मुख्यमंत्री की इस मीटिंग बुलाउण नूं ड्रामा दस्सिया। उन्होंने कहा है कि कैप्टन झूठ छुपाउण लई मीटिंग बुला रहे हैं। भाजपा आगू सुरजीत जियाणी ने कहा कि सियासत तो उपर उठ के ही किसानी समस्या का हल किया जा सकता है। मोगा विखे किसान जथेबंदियों के वल्लों रैली की गई है। रैली दौरान जथेबंदियों के वल्लों 20 जनवरी दौरान हुई हिंसा मामले च नौजवानों ते दर्ज परचे रद्द करने की मांग की गई है। जथेबंदियों वल्लों केंद्र सरकार ते किसान विरोधी होने के इल्जाम लगाए गए हैं। दिल्ली नूं लगातार किसान जथे रवाना हो रहे हैं तो खन्ना तो भी दिल्ली किसान जथा रवाना होया। पंजाबी गायक बिट्टू खन्नेवाला दिल्ली लई रवाना हुए। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के शिकार हुए नौजवानों के हक च श्रोमणी अकाली दल सामने आई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग की है। पिंड अजनेर के नौजवानों ने पुलिस नूं शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस से धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दे इल्जाम लगाए गए हैं। गुरुहर सहाय विखे शरेआम गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। बीते दिनी नगर कौंसल चोणां दे फार्म भरन मौके कुछ कांग्रेसी वर्कर आजाद उम्मीदवारों दी फाइलां खो के फरार हो गए। हैरानी की गल यह है कि जिस मौके कांग्रेसी नौजवान ने हरकत की, उस मौके पुलिस भी उत्थे ही मौजूद सी। नगर कौंसल चोणां नूं लैके सरगर्मियां तेज हो गई ने ते वख-वख पार्टियां दे वल्लों उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। इसे तहत अमृतसर के वार्ड नंबर 37 तो श्रोमणी अकाली दल वल्लों इंदरजीत सिंह पंडोरी नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया। नाभा च कांग्रेस पार्टी के वल्लों भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इस मौके कैबिनेट मंत्री धर्मसोत ते पटियाला के ऑब्जर्वर गुरशरण कौर रंधावा के वल्लों उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। जिला च भी कांग्रेस के वल्लों 17 वार्डों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। उधर ब्यास च भी कांग्रेस वालों नगर पंचायत दीयां 13 सीटां चों 6 सीटां का ऐलान किया गया। मखू लोहियां पुल नेड़े वड्डा हादसा वापर गया। टैंपू से ट्राले की भयानक टक्कर हो गई, जिस 6 लोगों की मौत हो गई। 14 व्यक्ति गंभीर रूप नाल जख्मी हो गए। हादसे तो बाद जख्मियों नूं फरीदकोट हस्पताल रैफर किया गया। गुरदासपुर जिले नूं सैर सपाटा हब बनाउण दीयां तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक दे वल्लों इस मंतव दे नाल गुरदासपुर के इतिहासक ते धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए विशेष बसां नूं हरी झंडी दी गई है। फरीदकोट पुलिस ने साल 2019-2020 दौरान गुम हुए 78 लोगों के मोबाइल फोन उन्होंने वापस किए हैं। इस दे लई मोबाइल के वारसा ने फरीदकोट पुलिस के इस काम की शलाघा की है। जिला बरनाला के पिंड मौड़ नाभा विखे बने FCI के गोदामां विच CBI वालों छापामारी की गई है।
ਇਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਪੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਬੀਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੌਟ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਫੌਜ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ NLD ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਚੋਰ ਹੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਲਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅਫਰੀਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਫਰੀਕ ਹੋਟਲ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਮਾਣਿਆ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ ਟਰਸ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟ੍ਰਾਂਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। CPTPP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੈਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬੀ ਸਮੂਹ USIBC ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। USIBC ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਕਮਰਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ USIBC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰਲੈਸ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ MSP ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਪਸ਼ਪ ਤੇ ਵੱਲ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਿੰਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਚ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ तमाम ਲੋਕ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਮਿਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। IPL 2021 ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। IPL ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ IPL 2021 ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ IPL ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ BCCI ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ IPL ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ BCCI ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ IPL ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 104 ਸੰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਦਿਗਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 24 ਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈਟਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ACC ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। फटाफट सौच बस इतना ही। मैं दी इजाजत। धन्यवाद।